ذمہ داری کو نبھائیں گے آپ؟ چلیے آئیے پھر گفتگو کلام الہی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، 22ویں، بالکل آخری کی، اور اس کا پارہ نمبر 28 ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب اور ہمارے آقا اور مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ ارشاد فرما رہا ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تو ہرگز نہ پائیں گا، تو اس قوم کو نہیں پائیں گا کہ یؤمنون جو کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت پر ایمان لائے یہ دعویٰ کرتی ہے، اللہ پر ایمان لائے یہ بھی دعویٰ ہے اس قوم کا، رسول پر ایمان ہے یہ بھی دعویٰ ہے، آخرت پر ایمان ہے یہ بھی دعویٰ ہے۔ ان تمام دعووں کے بعد اس کا عمل یہ ہے، ایمان کے دعوے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود دوستی رکھتے ہیں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ اے محبوب تو اس کو ہرگز مومن نہیں پائیں گا۔ یا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ دعویٰ تو ضرور ہے ان کا کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب وہ مومن نہیں ہے، یہ صرف ان کا محض زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، مگر دعویٰ ایمان کے بعد کرتے یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، تو وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ مومن کون ہوں گے، مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے گستاخ ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے قطع تعلق کر دیں گے۔ یہ میں حدیث نہیں سنا رہا ہوں بلکہ کیا سنا رہا ہوں؟ قرآن۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مومن کون ہوں گے؟ مومن وہ ہوں گے کہ جو اللہ رسول کے گستاخوں کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب وہ گستاخ رسول کو دیکھیں گے، اللہ کے گستاخ کو دیکھیں گے، تو وہ اس بات کی نہیں پرواہ کریں گے وَلَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر وہ گستاخ ان کے باپ ہو، اگرچہ ان کے بیٹے ہو، اَوْ إِخْوَانَهُمْ، ان کے بھائی ہو، اَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے کتنے ہی عزیز ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر گستاخ خدا اور گستاخ رسول ان کی اولاد ہے تو وہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے، اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیں گے، ان کے باپ ہو ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے بھائی اگر گستاخ اللہ رسول ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لیں گے۔ عشیرتہم، کتنے ہی قریبی، کتنے ہی قریبی، کتنے ہی عزیز ہو، ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے تعلق قائم نہیں کریں گے، ترک کر دیں گے ان کے تعلق۔ اور تعلق کیوں چھوڑیں گے؟ کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ضرور ہے، یہ ہمارا باپ ضرور ہے، ہمارا بیٹا ضرور ہے، ہمارے بھائی ضرور ہے، ہمارے عزیز و اقارب ضرور ہے، ہمارے دوست و احباب ضرور ہے، مگر یہ ہمارے کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ رسول کے گستاخ ہے۔ اور صحابہ اکرام کا ایمان یہی تھا، جب وہ رسول اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لایا، اور جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو ایسے مستحکم ایمان کے ماننے والے ہوئے، ایسے مستحکم ان کا ایمان ہوا کہ انہوں نے جنگ بدر میں دکھایا، صرف زبان سے دعوے نہیں کیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، مگر اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں۔ مگر صحابہ نے بتایا کہ ہم صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر 313 نے بتا دیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے آج اتنا مضبوط اور اتنا گہرا رشتہ محبت جوڑ لیا ہے کہ اس رشتہ محبت کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے آج ہم ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹوں نے باپ کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، عزیز و اقارب نے اپنے عزیز و اقارب کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اللہ رسول کے گستاخ بن کر جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مومنوں کی صفت یہ ہوں گی کہ وہ اپنے باپ کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے،
अपने बेटों को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे, अपने भाइयों को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे, अपने अजीज़ों अकारिब को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे। और जब वो इस मंजिल पर आएंगे, जब ईमान इतना मुस्तहकम हो जाएगा कि वो अल्लाह रसूल के गुस्ताख से दोस्ती नहीं करेंगे, तो अब अल्लाह ताला उनकी बशारत देता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। तो अल्लाह फरमाता है महबूब, जब वो इस मंजिल पर आएंगे तो हम उनके दिल पर ईमान को नक्श कर देंगे, ईमान को उनके दिल पर खोद देंगे। जैसे पत्थर पर खुदाई कर दी जाती है जिसकी तहरीर को मिटाया नहीं जा सकता, वैसे ही हम ईमान को उनके दिल पर नक्श कर देंगे। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी तरफ की, अपनी जानिब की तरफ से मुकद्दस रूह को उनका मददगार बना देंगे। यहाँ रूह से मुराद बाज़ ने का जिब्रील, बाज़ ने का फरिश्ते, मतलब ये कि फरिश्ते उनके मददगार होंगे। अल्लाह रसूल से उनकी मोहब्बत का ये आलम होगा कि वो दुश्मनान इस्लाम से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इसलिए कि उनके दिल पर हम ईमान नक्श कर देंगे। और ईमान को ऐसे नक्श कर देंगे, ऐसे नक्श कर देंगे कि ईमान मिटाया ना जा सकेगा। फरिश्ते उनके मददगार होंगे, वो अल्लाह के सिवा किसी से खौफ ना करेंगे और दुनिया में वो बेबाकी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। और जब वो इंतकाल करेंगे, वह युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तातिहल अनहारु खालिदीना फीहा। तो जब वो मर जाएंगे, इंतकाल करेंगे, तो अल्लाह फरमाता है हम उनको जन्नत के बागों में ले आएंगे जहां पर नहरें जारी हैं। उनका इनाम ये होगा कि उनको जन्नत के बागों में ले जाया जाएगा। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये वो है जिनसे, जो अल्लाह से राजी और अल्लाह इनसे राजी। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की जमात। कुरान अपनी जमात किसको कह रहा है? अल्लाह अपनी जमात किसको बता रहा है? लोग जमात लेके कह रहे हैं मोहब्बत की बात करो, लोग जमात लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि तफरीक की बात ना करो, लोग जमात लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कौन क्या कह रहा है, किसने क्या किया, अल्लाह साहब देखेंगे, हमें थोड़ी देखने की अथॉरिटी है, हमको तो देखना है नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, हज कैसे करना चाहिए, अपने अमाल कैसे सुधारना चाहिए, सारा बाद में ईमान का जो मामला है वो अल्लाह साहब देखेंगे। वो सारा जुम्मा अल्लाह साहब के जुम्मे डाल दिया और कहा ये हमारी जमात है। अल्लाह फरमाता है तुम ऐसी हजारों जमातें बना लो, मगर ये तुम्हारी जमात है, ये अल्लाह की जमात नहीं है। अल्लाह की जमात कौन सी है? अल्लाह की जमात वो है जो गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे खुदा से कतई ताल्लुक करेंगे। ये अल्लाह की जमात है। ये तुम्हारी जमात जो है ये तुम्हारी बनाई हुई है, जो बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल नहीं, वो जमात अल्लाह की बारगाह में मकबूल है जो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से, अल्लाह रसूल के गुस्ताखों से कतई ताल्लुक करती है। उलाइका हिज़्बुल्लाहि अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है ये वो जमात है, खबरदार हो जाओ, अला खबरदार हो जाओ, इन्ना बेशक हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, जो अल्लाह की जमात में आया वही हिदायत पे पहुंचा, वही फला पा गया, उसी को फला मिल गई। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में पूरे वाज़ेह तौर पर जाहिर फरमा दिया कि ईमान क्या होता है। ईमान मोहब्बत रसूल का नाम, ईमान मोहब्बत खुदाबंदी का नाम, ईमान गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे खुदा से कतई ताल्लुक का नाम। इस आयत करीमा में 3 जमातों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, 3 गुरोह का। पहला गुरोह तो वो है जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है। एक गुरोह का हमें वो पता चला कि एक गुरोह ऐसा जरूर है इस दुनिया में जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, कीना रखता है। फिर दूसरे गुरोह का पता चला कि दूसरा गुरोह वो है कि जो ईमान का दावा ज़रूर करता है, ईमान का दावेदार है, ज़बान से कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। वो गुरोह ये कहता हुआ नज़र आता है कि आखिरत पर हमारा यकीन है, मगर हालत ये है कि अल्लाह रसूल के जो दुश्मन है उनसे वो दोस्ती करता है। और तीसरी जमात और तीसरा गुरोह अल्लाह ने जो बयान किया, फरमाया कि तीसरा गुरोह वो है कि जो हकीकी मोमिन है और ईमान पर ऐसे इस्तिकामत रखे हुए है कि जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है उनसे भी नफ़रत करता है, उनसे भी दूर रहता है, और उनसे भी नफ़रत करता है जो इन दुश्मनों से हमदर्दी रखते हैं।
یہ تیسرا گروہ، اور اسی تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گروہ ہدایت پر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیابی کو پہنچی۔ اور پھر فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ کے رسول نے قرب